किसानी अंदोलन लगातार भखदा जा रहा है, जां फिर इवें कह लवो कि किसानां दा अंदोलन एक नवीं ताकत दे नाल आए दिन नवीं ताकत दे नाल होर बुलंदियां वल जा रहा है। नवीं ताकत इसनूं आए दिन मिल रही है। एक किसानी संघर्ष जो कि सड़कों तो शुरू होया सी, देश का अन्नदाता किसान सड़कों तो उन्हें अपना संघर्ष शुरू किया, पर यह संघर्ष हुण हौली हौली डिजिटल रूप धारण कर चुका है, क्योंकि एक वखरे तौर पर डिजिटल वॉर भी शुरू हुई पई है। तां ही तां सरकार ने सड़कों के उत्ते किसानां नूं रोकण दे करड़े प्रबंध करन तों बाद डिजिटली भी जिहड़ी चौकसी है वो वधा दी है। फोन कॉल्स के उत्ते इंटरनैशनल फोन कॉल्स के उत्ते नज़र रखी जा रही है। कैनेडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड या फॉरन कंट्रीज़ जिहड़ियां आ उत्थों इंडिया नूं जिहड़ियां कॉल्स आ रही ने उन्हां उत्ते नज़र रखी जा रही है। जिन्ने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स आ जो किसानी संघर्ष की हर ताज़ा अपडेट लोगों तक पहुँचा रहे ने, उन्हां दे उत्ते भी जिहड़ी चौकसी है वो सरकार दे वल्लों वधा दी गई है। सरकार दा IT सैल होवे या बाकी सुरक्षा एजेंसियां ने, उन्हां सारियां ने जिहड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जिते के किसानी अंदोलन नूं लैके किसी भी तरह की बहस हुंदी है, उन्हां दे उत्ते नेड़ियों अपनी नज़र रखी हुई है। कल का एक वखरे तौर पर जो ट्विटर के उत्ते घमसान छड़िया पिया सी। दस दईए कि एक अमरीकी पॉप स्टार अदाकारा उत्थों की गायिका आ, उसने किसानां दे हक विच ट्वीट कीता सी। उहदे तो बाद ट्विटर दे उत्ते जिहड़े किसानी अंदोलन दे हक विच या सपोर्टर्स आ उन्हां दी गिणती बेशुमार वध गई। जिहड़ा ट्विटर दे उत्ते एक नवां कह लो कि लड़ाई छिड़ गई या घमसान छिड़ गया। किसानी अंदोलन दे विच बहुत सारे समर्थन मिले इंटरनैशनली, जिहड़े कौमांतरी पद्धर ते मिले। ट्विटर दे उत्ते फार्मर्स प्रोटेस्ट, एंटी नैशनल बॉलीवुड ते आई सपोर्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये सारे हैशटैग जिहड़े ट्रेंडिंग दे विच चल रहे ने। ते जिहड़ी ये वॉर आ सरकार दे नाल, केंद्र सरकार दे नाल 3 काले कानूनां नूं लैके उन्हां नूं रद्द करवाउण नूं लैके जो किसान दी लड़ाई केंद्र सरकार दे नाल चल रही है। सड़कों तो ये लड़ाई डिजिटल किवें हुई, किवें ये डिजिटल रूप धारण कर चुकी, उहदे तो पहला एक छोटी जी जानकारी तुहानूं दे दिंदे आ कि कुछ दिन पहला ट्विटर दे उत्ते एक हैशटैग चलिया सी, हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड। उहदे नाल कंटेंट जिहड़ा आ वो ट्विटर दे उत्ते पोस्ट किया गया सी, जिहदे तो बाद कौमांतरी पद्धर दे उत्ते भारत सरकार की आलोचना होनी शुरू हो गई सी। ते इहदे तो बाद भारत दे कहण उत्ते ट्विटर ने कई जिहड़े खाते आ ट्विटर खाते वो ब्लॉक कर दिते सी कि इहदे नाल जिहड़ी हिंसा आ वो भड़क सकदी है, लोकां दीयां भावनावां भड़क सकदियां ने। किसानी अंदोलन दे विच जिहड़ा भड़काऊ कंटेंट आ वो पेश किया जा रहा है। सो ब्लॉक कर दिते सी कुछ खाते, ते कुछ समय बाद ट्विटर ने उन्हां खातिआं नूं अनब्लॉक भी कर दिता सी। ते इसे तो बाद ट्विटर दे अजिहा करन तो बाद भारत सरकार ने नाराज़ होके एक जिहड़ा नोटिस जारी किया ट्विटर नूं कि ट्विटर एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम ही है, ते ਉਹ सरकार के निर्देशों का पालन करने वास्ते पाबंद है, उन्होंने करना पवेगा। जे ट्विटर सरकार के हुक्मां की पालना नहीं करता तो उस दे उत्ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुण भी भावें उदों खाते अनब्लॉक कर दिते गए सी, पर हुण फिर तो एक खाते जिहड़े ब्लॉक किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्विटर के जरिए ही इस अंदोलन की गूंज जिहड़ी वो पूरी दुनिया दे विच पैनी शुरू हुई है। जिस आपां अमरीकन पॉप स्टार की गल कर रहे हैं रिहाना, उहदे ट्वीट तो बाद ही ट्विटर के उत्ते उन्हें जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की किसानों के हक विच कि वो किसानों नूं समर्थन कर रही है, प्रोटेस्ट शांतमई कर रहे हैं किसान, ते उन्हां दे हक विच ओह उभर के सामने आई सी। ते उसे दे ट्वीट करन तो बाद ये जिहड़ा किसानी अंदोलन एक इंटरनैशनल कौमांतरी मुद्दा बन गया। ते उहदे तो बाद फिर की सी कि दुनिया भर दीआं कौमांतरी हस्तियां, एक मन्निया परमन्निया शख्सियतां ने किसानां दे हक विच बहुत सारियां पोस्टां पा दित्तियां। उन्हां दे पीसफुल प्रोटेस्ट नूं उन्हां दे प्रोटेस्ट की ताकत दसिया। यही गल सी कि जिहड़ी साडे देश की सरकार है वो घबरा गई, तो फिर साडे देश के विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वलों एक प्रैस नोट जारी किया गया, या कह लो कि एक स्टेटमेंट जारी की गई, जिहदे विच उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिता सरकार ने। उस दे जरिए बाहरले मुल्क के लोगों को इस प्रोटेस्ट तो, इस किसानी अंदोलन तो कि यह देश का मुद्दा है, ये तो दूर रहने की चेतावनी भी दी गई। भारत देश के वलों MEA दे वलों जो ये स्टेटमेंट जारी की गई, उहदे विच भारत सरकार ने कौमांतरी हस्तियां वलों भारत के किसानी अंदोलन नूं लैके कीतियां गईयां टिप्पणियां नूं गैर जिम्मेदाराना दस्सिया है।
ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਰਿਹਾਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। #ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਮਸਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕੀ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਆ, ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।